نا عشق لا علاج ہے بس احتیاط کیجئے، تو اس لیے اگر آپ اس کو بڑھنے دیں گے تو پھر اس کا علاج پھر نہیں ہوتا. پھر یہ جب وہاں لے جاتے ہیں شیزوفرینیا میں، تو شیزوفرینک جب آدمی ہو جاتا ہے تو اس کا علاج صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ اس کو آپ گھر میں رکھ کے علاج بہت مشکل ہوتا. خوش رہیے، خوش رکھیے. اب یہ تو میں نے زبانی کہہ دیا، اس کو ماننا بڑا مشکل ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ ایک صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو کیا کہا تھا، ان صاحب کی مشکلات میں اس ایک ہفتے میں 2-3 اور بڑے بڑے اضافے ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ نئے لوگ سنیں. یہ ایک صاحب ہے، عمر کے 60 سال گزار چکے، جس کو بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے. ان کے بچپن سے انہوں نے یتیمی دیکھی. 3 بہنیں ہیں. ایک بڑی بہن ہے، مالی طور پہ تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کے گھر میں بہوؤں کے مسائل اور پھر بڑے بڑے بزنس لاسز بچوں کی غلطیوں سے ہو گئے، تو دونوں چیزیں اس گھر میں پھر بیماری بھی موجود ہے. دوسری بہن، اس کا خامن 3 سال پیرالائز رہا، انتہائی زیادہ دار سرکاری افسر، جس نے ساری عمر میں 3 مرلے کا مقام بنایا. اس جانے کے بعد بیٹے کو نوکری دی گئی، بیوی خود زیادہ بیمار ہو گئی ہے پہلے سے، یعنی جو بیوہ ہے دوسری بہن. تیسری جو ہے، اس کو گردوں کی پرابلم ہوئی، ڈائلسس ہونا شروع ہوئے، اب 3 ڈائلسس ہو گئے. اس کے خامد کی 3 لاکھ سے زیادہ تنخواہ تھی، وہ بیکار ہو گیا. اور اس وقت اس کو زکات دی جائے تو اس کو بالکل لگتی. اس نے اس ہفتے میں جو کچھ ہوا اپنے دیور، اس کا ابیا میں انتقال ہوا. اب اس کا وہاں پہ اقامہ ختم ہوا تھا. جس کمپنی میں کام کرتا تھا اس کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا، اس کی ملک پاکستان کی. ان تینوں طرح کی جو تکلیفیں تینوں عورتوں کو ہیں، تینوں 50 سال سے زیادہ کی ہیں، بلکہ 55 سے زیادہ کی ہیں. تو اس تیسرے والی کو خاص طور پہ جو کسی کی تکلیف میں خبر ہوتی ہے، اس سے پھر اس کے اور سسرال سے بہت سارے مسائل ہوتا ہے. پھر اس کا ایک بھائی ہے، اس کا کاروبار بھی کوئی 8 ماہ سے بالکل ختم ہو گیا اور گرنے سے چوٹ لگی ہے، بستر پہ بھی پڑا. اب وہ سب کے معاملات اگر دیکھتا ہے تو اس کے مسائل کچھ تو ہوں گے، یا جس حد تک بھی وہ دیکھ پاتا ہے. وہ ایک محنت کرنے والا شخص ہے، بہت سارے کام کرتا ہے. اس کی 2 مختلف نوکریاں تھیں، ان میں سے دونوں میں اس کو گاڑیاں اور اچھی تنخواہ ملی. ایک نوکری بالکل ختم ہو گئی، گاڑی واپس چلی گئی، اور دوسری میں کل پتہ چلا ہے کہ اس کی پرفارمنس میں جو کمی آئی ہے، اس بنیاد پر اس کی سیلری کم کر دی گئی. اب 2 بیٹیاں ہیں. بڑی والی کا بیٹا ایک بینک میں بہت اچھی پوسٹ پہ تھا. اس کو یہ خیال آیا کہ یہ بینک کی نوکری، بس جیسے خیال آیا اس نے دیر نہیں لگائی، اس کو بیٹھ گیا. سال ہو گیا اس کو. اب جب 4-5 لاکھ روپے یا تنخواہ والے آدمی، یہ بہت بڑی تنخواہ لگتی ہے نا پاکستان میں، تو بہت ہی بڑی ہے، لیکن اس کے خرچے بھی اسی طرح کے ہو جاتے ہیں جیسی تنخواہ ہوتی ہے. اب اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے. اس کے سسر کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، یعنی لڑکے کے باپ کو. دوسری جو ہے اس کے سسر کو بھی کچھ دن ہوئے کینسر ہو گیا ہے، اور اس کی ننگ کے کچھ معاملات اتنے سیویئر ہوئے ہیں کہ رات 1:30-2 بجے تک اس کا وہ سامان واپس لانے میں، سامان لڑکی نہیں آئی، لڑکی کے ساتھ لڑکا بھی گھر لانا پڑ گیا. اب وہ کیا بنے گا، وہ بھی ایک 12-1 بجے اٹھانا شروع کیا، اور صبح ہو گئی. وہ وہاں سے لاتے ہوئے وہ شخص ان ساری ایکٹیویٹی میں. اچھا، پھر اس کے بعد لوگوں کو اس سے بہت زیادہ توقعات ہے. یہ سارے اس کے مسائل جو ہیں وہ کوئی نہیں جانتا. جو اس کو جانتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کے مسائل
उनकी माली ज़रूरियात पूरी करें, उनको नौकरियाँ भी लेके दें, उनके और बहुत सारे काम। तो ये शख्स जो है ये डिप्रेशन की कितनी शदीद स्टेट में होगा कि हर किसी को इससे तवक्को है, और इसको ये करे तो किससे करे? ये अपने मसले के लिए जाए तो किसके पास जाए? जो आदमी बहन भाई या दोस्त बाप या जितनी ये शख्स कुछ के लिए कुछ करता था, इस वक्त खुद जिस क्राइसिस में आया हुआ है, ये किसे जाकर बताए? क्या लेवल होना चाहिए उस शख्स का? मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुलाकात उससे हो जाए तो क्या लेवल होगा उसका, कहाँ होना चाहिए उसको डिप्रेशन? क्योंकि मुसलसल मसाइल और परेशानियाँ आ रही हैं और आती चली जा रही हैं। और रात बता रहा हूँ कि 3 बज गए, तो सुबह ही होगी, क्योंकि वो शख्स घर भी आया होगा 3 बजे के बाद, तो सुबह हो गई होगी। उसकी क्या हालत होगी? ये चंद एक खास बड़ी बताई मैंने तो मुश्किल सवाल इलाज भी तो होगा कोई, जी डॉक्टर की जरूरत है, इसका इलाज भी तो कोई होगा, डिप्रेशन की इसका इलाज भी तो कोई होगा ना, ये जिसको मसाइल है। देखिए इसका इलाज ये है कि वो दोनों बेटियों, बड़ी का जो है वो खामिद नौकरी पे लग जाए, कारोबार शुरू करना चाहिए, उसकी सास और ससुर दोनों ठीक हो जाए। इसी तरह छोटी वो जो रात बेचारी घर आई है वो वापस चली जाए, जिसका बज़ाहिर इस वक्त कोई इम्कान नहीं, क्योंकि लड़के के साथ आई है। अच्छा, फिर उसके बाद भाई जो है बीमार पड़ा है, उसका कारोबार दोबारा से शुरू हो जाए, जिसका मुस्तक़बिल करीब में किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कारोबार बंद क्यों हो गया। ठीक है, इसी तरह छोटी वाला बड़ी का, फिर वो बहनों का, फिर उसके अपने जो मसाइल शुरू हो गए हैं कि उसकी एक नौकरी जो गई है उसके जल्दी आने का कोई इम्कान नहीं कि दोबारा मिलेगी, या उस तरह की आसानी से मिल जाएगी, या उतने पैसों की मिल जाएगी। फिर जो बाकी बची थी उसमें भी कटौती लग गई है। उसकी हालत इस वक्त क्या होनी चाहिए? वो तो डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे चला गया ना जी, डिप्रेशन की लास्ट स्टेज पे लास्ट स्टेज पे क्या तो नहीं। अबे तो नहीं हुई तो हो जाएगी। फाउंटेन हाउस में 400 मरीज हैं, गैर मुस्लिम एक भी नहीं है, सब मुसलमान हैं। हाँ, ये असल सवाल है कि वो जिंदा भी है कि, तो मैंने कहा था कोशिश करूंगा कि मैं आपसे इससे मुलाकात करा दूं, पिछली दफ़ा कह के गया था, और अब देखें थोड़ी देर में अगर मुलाकात आपकी हो जाए। वो वहाँ सिर्फ जिंदा है, अपने तमाम तर मामलात बड़ी आसानी से, बड़ी खुशनुमी से निभा रहा है। अगर वो दीन पे कायम है तो फिर ये मुमकिन है। क्या दीन इस्लाम, सारे दिन से कायम नहीं। बस सर वो यही है कि असल कुछ और है। जी। ये मेरी कहानी है, मेरी जाती कहानी है। सारी रात मेरी गुजर गई इस वसीयत में, और इधर से पीसी में आले शाम एक बहुत बड़ा अस्पताल है, मैं उनका चीफ एडवाइजर हूँ। उनका फंक्शन अब जाहिर है कि इसके सर से घूम रहा होता है, और वो भी था, और उधर भी फिर वहाँ से खारिज होकर मिलता। इसकी सिर्फ एक वजह याद रखें, कोई तारीफ कराना मकसद नहीं है। मैंने एक हफ्ता सिर्फ सोचने पर लिया कि मैं क्या करूँ, आपके सामने उसको लाऊं के। सिर्फ एक चीज़ है जिसको ताल्लुक बिल्ला कहते हैं, जुबानी नहीं होना चाहिए, अमली होना चाहिए। दिल पे यकीन नहीं था तो अब के महाज पे दुश्मन का एक सिपाही भी लश्कर लगा। जब हमें अल्लाह की रहमत पर यकीन नहीं होता तो फिर मायूसी हमें घेर लेती है। उसके लिए दो आपके लिए नज़में दोनों बहुत अच्छी हैं। छोटी वाली पहले सुने, बड़ी वाली बाद में सुनाऊंगा। तो ये जब आप पर मायूसी का साया आने लगता है, वो जब शाम के साए ढलते हैं,
اور چلتی ہے پاون پروائی، آپس میں لپٹ کر روتے ہیں میں اور میری نہ اس طرح کی باتیں سنیں، اس طرح کی باتیں کریں۔ میں تو صرف اپنی تقریروں میں اس کے لیے نا ضرورت کے تحت اس طرح کے شعر جو ہے نا وہ کبھی کبھی بول دیتا ہوں اور اس سے بھی گریز کرتا ہوں۔ مقدر کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں، لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے، مجھ کو شکوہ تو نہیں بات میں تقدیر، مگر رو پڑے تو بھی دیکھے جو مقدر میرا۔ اب یہ شاعری جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ایک تو بندے پہ ڈپریشن کی حالت ہے، پریشان ہے، اور اس طرح کا شعر سن کے وہ خدا سے قریب نہیں ہوتا، دور ہو، بلکہ دفع دور ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، وفا کی آرزو کرنا، سفر کی جستجو کرنا۔ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے، کوئی ہو بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا بھلا جانو گے تو پھر یہ ہو بھی جائے گا۔ اگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے تم خالق کہتے ہو تو اس سے رابطہ رکھو۔ میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے، عشق حقیقی کو سمجھ جاؤ کبھی بدنام نہ ہوگے۔ تو خدا سے تعلق آپ کے عمل سے نظر آنا چاہیے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، کس طرح سے یہ ساری چیزیں مجھے پریشان نہیں کرتی اور مایوس نہیں کرتی، ہر روز ہر لمحہ ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے، اس لیے کہ یقین ہوتا ہے کہ جہاں سے چاہو گے کہ راستہ وہیں سے نکلے گا۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے ذرا یہ دیکھیے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا کچھ دے رکھا ہے۔ میں پرسوں ایک خاص فیز میں تھا تو میں اپنے دوست کے پاس گیا جو میری ہی فیلڈ کے تھے، تو ان سے میں نے رائے مانگی۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا کام کیا جو میں آپ کا بھی کر دیتا ہوں، اسے کہتے ہیں ری فریم یور پرابلمس۔ ری فریم، آپ کے جو ڈپریشن کے اسباب ہیں ان کا انداز بدل دینا۔ کیسے بدلا؟ میرے متعلق اخبار میں کسی نے کل لکھا اور کاغذات میں اس سے زیادہ کیونکہ میرا وہ اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا بگاڑنا، تو اس نے میرے لیے ایک نیا محاذ کھولا جو صحافت کا ہے، تو وہ انہوں نے ایک کالم بڑا سا لکھا ہے اخبار میں۔ تو ان صاحب نے اسی کو بیس بنایا، انہوں نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ اس کو پڑھو، اس کے بارے میں اس نے جو کچھ لکھا ہے۔ اب ری فریم کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو زندگی میں کسی بھی رشتے سے جتنے بھی دکھ ہیں، کسی بھی ایک دکھ یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کا نقصان کیا ہے، ایک دکھ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرا بھائی جو ہے وہ آج کل بیمار بھی ہے، کاروبار اس کا بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی کسی تکلیف پر، دونوں صورتوں میں مجھے یعنی آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ وہاں پہ ڈپریشن جنم لیتا، تو وہاں پر کیا کریں، اس میں بھی مثبت پہلو ڈھونڈیں۔ یہ جو ہمیں بچپن میں ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ ہر کام میں اللہ کی فکری ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہوتی ہے، اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کریں۔ تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر لیں، جو صاحب نے جو کچھ مجھے کہا تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ کہاں کہاں میں خود غلط ہوں، یہ پوری دیانتداری سے دیکھیں تو پھر دیکھیے گا کہ آپ کی کیفیات جو ہے وہ کتنی جلدی بدلتی ہے۔ آج مسلمان جتنی مشکل اور مصیبت میں ہے دنیا میں کوئی اور قوم نہیں، اس کے باوجود ہم مسلمانوں کو دماغی امراض اور نفسیاتی امراض اتنے نہیں ہیں جتنے غیر قوموں کو ہیں۔ پاکستان 20 کروڑ کی آبادی ہے، پورے 20 بلکہ 22 کروڑ شاید ہے، اس کے لیے آپ کو پتا ہے پورے پاکستان میں سائیکاٹرسٹ، کوالیفائڈ سائیکاٹرسٹ کتنے؟ 550 سے کم ہے۔
اور ان کی اکثریت جو ہے وہ لاہور اور کراچی میں ہے. 300 سے زیادہ جو ہیں وہ لاہور اور کراچی میں، بلکہ 400 کے قریب لاہور اور کراچی میں ہیں. باقی پورے پاکستان میں 150 کے قریب ہے. تو اللہ سے تعلق تو چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو سمجھیے. ہر مشکل اس کے سامنے چھوٹی ہے، آپ کے لیے بڑی ہوگی، اس کے لیے بڑی نہیں ہے. خدا کی طرف پورے یقین کے ساتھ بڑھ کر آپ دیکھیں، آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں. اس لیے جب بھی کبھی پریشانی اور مصیبت آئے تو یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے میں آپ کے پاس نعمتیں زیادہ بڑی ہیں. اس کا میں ایک ایکسرسائز جو 1-to-1 کیسز میں کروایا کرتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا گتے کا ٹکڑا پکڑاتا ہوں، اس کو آپ آنکھوں کے سامنے رکھیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے اس ٹکڑے کے. جیسے جیسے آپ اس کو دور کرتے جائیں گے تو زیادہ نظر آئے، وہ بھی نظر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ اور بھی چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسری جو ایکسرسائز ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ سارا صاف ہے اور یہ چھوٹا سا ڈاٹ جو ہے نا یہ 1% جگہ پر بھی نہیں ہے، لیکن ہماری نظر اسی پہ رہتی ہے. ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں ہم صرف یہ دیکھتے ہیں جو سہولتیں ہمیں حاصل ہیں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ کوئی کبھی نہیں دی. جس دن یہ کام آپ شروع کر دیں گے ڈپریشن آپ کی جڑوں سے نکل جائے گا. یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ وہ چیزیں ہیں جو آسانی سے بتائی جا سکتی تھی، اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ ہے جو شاید اتنا آسان نہیں ہے، یا میں اتنی ضرورت نہیں رکھتا کہ وہ ساری باتیں یہاں آپ سے کر سکوں، اور یہ بھی کم نہیں ہے جتنی آپ کو بتائی ہے. سر ڈپریشن کے حوالے سے 2 چیزیں اور میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 24 گھنٹے میں کچھ لمحے ایسے نکالیں جس میں آپ اپنی ذات کو بھولنے کی کوشش کریں. جیسے گیم ہے، یا آپ ڈرامہ پسند کرتے ہیں، یا میوزک سننا پسند کرتے ہیں، اس سے بھی آپ ڈپریشن سے نکلتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے سر وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گلہ شکوہ کرنا چھوڑیں. جب آپ گلہ شکوہ کرتے ہیں اس سے بھی آپ کے ڈپریشن میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ذاتی حیثیت سے میں اس ایکسپیرینس سے گزرا ہوں، تو بلکہ میں نے تو علاج بھی کروایا. تو یہ 2 چیزیں کافی ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. آپ ان کی بات سنتے سنتے کسی نے میری شکل دیکھی کہ میں کیا کر رہا تھا، تم سب کیسا لگ رہا تھا جب میں سب کو چھوڑ کے صرف آپ کی بات سن رہا تھا. جی یہ سوال تو نہیں تھا. اب بہت شکریہ جی، آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کر دی. یہ تو میں نے کہا کہ سب سے بڑی اور بنیادی بات جو ہے کہ تعلق باللہ پیدا کریں، اللہ پہ اتنا یقین رکھیں کہ وہ حل المشکلات ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. جو کیفیت اس پر ہے وہ اس سے کوئی بڑی چیز مجھے دینا چاہ رہا ہے اور مجھے اس کے لیے تیار کرتا. کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو ٹرنکلائزر نہیں، نیند کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی. سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. کیا وہ مزدور ہوں جس کو نیند کی گولی کی ضرورت پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں پڑی. اب اس کے بعد جو ضمناً چیزیں ہیں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس کا میں آغاز کروں گا اخلاق سیئہ سے. اخلاق سیئہ کیا ہے؟ غیبت، چغلی، نفرت، غصہ، کسی کے بارے میں برا سوچنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اپنے آپ میں سے یہ نکال دیں گے تو پھر آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ کو ڈپریشن وہ تکلیف نہیں دے گا. یہ اللہ نے ابھی آپ نے جو بات کی ہے، میری اس بات کی روشنی میں میری بہن اپنے آپ کو دیکھیے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ اس میں آپ کی بات میں نفرت کس شدت کی ملتی ہے. تو یاد رکھیے گا کہ غصہ، نفرت، حسد یہ وہ تعداد ہیں کہ جو جس پر پھینکا جائے اس کو تو تکلیف بعد میں دیتا ہے، جہاں یہ پڑا ہوا ہے اس کو ہر وقت تکلیف دیتا رہتا ہے. دوسرا چیز جو ہے اس کے ساتھ آپ نے کرنی ہے وہ اپنی روزمرہ زندگی کو لائف بنائیے. کیا کیجیے؟ ہر
चीज में मुस्बत पहलू ढूंढिए। हिटलर को एक दफा एक कमांडर ने बराह रास्त फोन कर दिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा डिप्रेशन में आया हूं। उसने पूछा क्या हुआ? उसने कहा मुझे और मेरे तमाम फौजियों को दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो हिटलर ने पता क्या कहा? उसने कहा मुबारक हो। कमांडर बड़ा हैरान हुआ। वो कहने लगा मुबारक इस बात की कि अब तुम्हारी कोई भी गोली जाया नहीं होगी, तुम्हारे चारों तरफ दुश्मन है, जिधर से मर्जी चाहो उनको मारना शुरू कर दो। मुस्बत सोच अपने अंदर पैदा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचना तो शुरू करें। आपको अंदाजा नहीं है। देखिए मैंने पिछले 8 साल से, फिर मेरी मुखातिब सिर्फ आप हैं, बाकी आप जिम्मन हैं। 7.5-8 साल हो गए हैं कि मैं अब हसद नहीं करता। अब नहीं करता का मतलब क्या है? पहले गुस्सा तो किसी पे कर लेता हूं, लेकिन नफरत मुझे इन चीजों से आसान नहीं था निकलना। मगर अखलाके सैया से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे तो जाहिर है आप अखलाके हुस्ना के नजदीक होते जाएंगे। जब आप बुराई से दूर होंगे तो भलाई के नजदीक होंगे। तो ये एक कुदरती अमर है। अपनी सोबत को ठीक रखें। अब मैं आपको चंद बातें बताता हूं जो आपने, एक तो अपनी फौरन मशरूफियत ढूंढें। जब आपको पता लगे कि आपने तबीयत में लोग कहने लगे हैं, चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा है, आप अपने कमरे में ज्यादा वक्त गुजारने लगे हैं, आपने शादी ब्याह में आने जाने से गुरेज करने लगे हैं, पहनने के बारे में, खाने के बारे में केयरलेस होने लगे हैं, तो सबसे पहले समझ जाएं कि आपको ये चीजें पैदा होने लगी हैं, तो फौरी अपने आप को मसरूफ करें। अब म्यूजिक की बात हुई है, तो म्यूजिक जो है ना वो, अगर अच्छा ये मैं मजहबी तौर पे नहीं कहने लगा, ये मैं आपको साइंटिफिकली बताने लगा हूँ कि म्यूजिक जो है वो आप पे दोनों तरह से असर करता है। आपकी तबीयत को जोश जज्बा भी देता है और आपका बेड़ा गर्क भी करता है। हम कौन किसी के होते हैं, कोई हमको प्यार करेगा क्यों, हमारी वो खातिर दो आंसू बर्बाद करेगा क्यों? तो फिर आप देखें कि जरा सुनते सुनते जब पहले तबीयत परेशान हो, इधर लगता गुजरी है ना, इधर गुजरी है। तो ये दोनों तरफ से इफेक्ट करता है। मेरा म्यूजिक से तो वो शब्द नहीं, कभी थोड़ा सा हुआ था, वो इसको समझने के लिए हुआ था कि ये क्या है और क्या करता है। शायरी भी जो है उसके बारे में मैं खासा मोहतात हूँ, पहले की तरह नहीं करता। तो आप खेल, कोई ऐसी खेल जो जिस्मानी, इसमें दोनों चीजें आपको एट द सेम टाइम चाहिए होती है। अपने खाने का इस्तेमाल बढ़ा दें, सब्जी और फलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, सैर का अमल ज्यादा बढ़ा दें, और ये जरा करके देखिए दूसरों के काम आना शुरू कर दें। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो हमारे यहाँ बूढ़े, औरतें, मर्द बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी आज कोई भी सुनने वाला नहीं। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो फाउंटेन हाउस में आ जाएं, किसी भी ओल्ड हाउस में चले जाएं। इस वक्त आपके शहर लाहौर में भी 10 के करीब ओल्ड हाउसेज बन चुके हैं कि जहाँ बच्चे अपने वालिदैन को जिंदा दरगोर करा या वो तो चले जाए, वहां जाके उनकी बातें सुनाएं, कुछ न करें, फिर आपको अंदाजा होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम फिर भी कम है। तो आप उस फेज से बाहर आ जाते हैं। जो लोगों सोशल वर्क शुरू करें, अपने लोगों के किसी भी शक्ल में काम आए। देखिए मैं मुसलमान होने के तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं दीन को समझ कर आगे बढ़ाऊं, तो हर किसी की है। लेकिन अगर मेरा मुखातिब जहाँ गैर मुस्लिम बैठे हैं तो उनको तो इस्लाम से वो ताल्लुक नहीं होगा ना जो मुसलमान को होगा। तो इस्लाम ने जो खैर का तसव्वुर दिया है, नेकी का तसव्वुर दिया है, वो दुनिया के किसी मजहब में मौजूद नहीं। कि रास्ते में कोई तकलीफ से चीज पड़ी है उसको हटा दें। अगर आपको कोई चीज नहीं मिली तो फिर मैं नेकी कैसे करूं? किसी को कोई अच्छी बात ही कह दे तो यार वो भी नहीं। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है तो आप हर वाकिफ ना वाकिफ को इस्लाम, कोई बंदा ही नहीं है जिसको आप सलाम करें, फिर क्या करें? अच्छा सोच लें, उसको तो कोई पाबंदी नहीं। आप इस फेज से बाहर आ जाए। और ये वो बातें आपको बता रहा हूँ जो मुझ पे असल में ना मेरे बारे में लोगों को बहुत सारे तजस्सुस रहते हैं
थोड़ा सा मिस्टीरियस लोगों के लिए रहता हूँ ना, कि हर वक्त कोई भी आदमी मुझे मुख्तलिफ हालतों में देखता है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ तो कभी कभार कहता हूँ, लेकिन जो आपसे भी ज़रा मुख्तलिफ फोरम्स हैं, कि मेरी अपनी एक ذاتی ज़िंदगी भी है। मैं आपको कहीं किसी ऐसी जगह नज़र आ जाता हूँ, क्योंकि जब तवक्कात बढ़ जाती हैं ना, अब एक दफ़ा मैंने नात जो है वो सीखना थी, उसकी कुछ चीज़ें तो किसी बहुत बड़े उस्ताद का पता मुझे बताया गया, तो फिर उनसे मेरी मुलाकात भी करा दी गई। मैं उनके पास ठिकाना पूछा, जो जगह उन्होंने बताई वो आप सब ने देखी तो नहीं है, ना ही देखे, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, लेकिन वो लाहौर की बदनामी ज़माना जगह। तो मैंने ये कहा कि मुझे अगर मैं पब्लिकली जाना चाहता हूँ, टीवी पे, मीडिया पे, हर मसलक के लोग मुझे जानते हैं, जब मैं जब वहाँ कुछ देखेगा, मेरी नीयत क्या है ये कोई नहीं देखेगा, वो ये देखेगा यहाँ ये क्यों है, और एक ही ख्याल आएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों के बारे में आपको मोहतात होना पड़ता है। जब आपका स्टेटस बढ़ता है तो फिर आपको अपने ऊपर कुछ चीज़ें, अपनी ख्वाहिशों को, क्योंकि आप एक पब्लिक पर्सन बन जाते हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी फिर ज़ाती नहीं रहती है, तो इसलिए अपने जज्बों को, अपने सोचों को आपको अलग रखना पड़ता है। तो ये चीज़ें किसी का दुख बांटे, वो कहते हैं ना, गम बांटने की चीज नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाथ से वाकिफ रहा करें। अच्छा जी, डिप्रेशन की कैफियत आए तो फिर क्या करना है? कभी मायूस मत होना, अंधेरा कितना गहरा हो, शहर की राह में हायल कभी भी हो नहीं सकता, सवेरा होके रहता है। आप कभी मायूस मत होना, उम्मीदों के समंदर में तलातुम आते रहते हैं, सफीने डूबते भी हैं, सफर लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट चल जाते हैं मगर मांझी नहीं थकता। कभी मायूस मत होना, खुदा जाहिर है मंजर भी वही है हाल से वाकिफ, वही सपनों के अंदर भी कभी तुम मांग कर देखो। ये जो बात मैं कह रहा था ना, अल्लाह एक बड़ा शदीद गिला करता है हमसे, बड़ा ही शदीद गिला है अल्लाह का। वो कहता है कि दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तो ये हमारी चाहत की कमी होती है। वो कभी तुम मांग कर देखो, तुम्हारी आंख के आंसू यूं ही ढलने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा। हवा कितनी मुखालिफ हो, तुम्हें मुड़ने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना कि वहां इंसाफ की चक्की जरा धीरे से चलती है, मगर चक्की के पाटों में बहुत बारीक पिसता है। तुम्हारे एक का बदला वहां 70 से ज्यादा है। नीयत तुलती है पलड़ों में, अमल नापे नहीं जाते। जरा सी देर लगती है मगर वो दे के रहता है। कभी मायूस मत होना, दरीदा दामन को वो रफू करता है रहमत से, अगर कशकोल टूटा हो कभी तो फिर नेमत से भरता है। कभी अयूब की खातिर जमीन चश्मा उबलती है, कभी यूनस के होंठों पर अगर फरियाद उठती है। किसी बंजर जजीरे पर कद्दू की बेल लगती है, जो साया भी है, पानी भी है, इलाजे नातवानी भी। कभी मायूस मत होना, यूं ही दुखने नहीं देगा तमन्ना, कभी बुझने नहीं देगा तमन्ना का दिया आसिम, कभी बुझने नहीं देगा। कभी वो आस का दरिया कहीं रुकने नहीं देगा। कभी मायूस मत होना, जब उसके रहम का सागर छलक के जोश खाता है।
कहर ढाता हुआ सूरज यकायक कांप जाता है, हवा उठती है लहरा कर, वहीं रहमत बरसती है, जहां धरती तरसती है, तरसते रेगजारों पर अब्र बहकर ही रहता है, नजर वो उठ के रहती है, करम होकर ही रहता है, अमर होके ही रहता है, कभी मायूस मत होना। तो अल्लाह की रहमत से मोमिन तो मायूस नहीं होता, और जब आप पे मायूसी के बादल छा रहे हों तो सिर्फ इस एक बात को याद कर लीजिए कि आपका मंशा ही नहीं है कि आप मायूस हों। अल्लाह ताला मेरे लिए, आपके लिए बहुत आसानियां पैदा करे और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।